السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل لرننگ ٹری اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی جو ہماری کلاس ہوگی وہ سائنس کے اوپر ہوگی، جنرل سائنس کے اوپر ہوگی، جو ٹی ایس ٹیٹ، ٹی آر ٹی، اے پی ڈی ایس سی یا اے پی ٹیٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی یا کارآمد ہوگی۔ تو آج کی ہماری کلاس میں کچھ دلچسپ معلومات ہم جنرل سائنس کے ٹاپک سے دیکھیں گے کہ کون کون سی دلچسپ معلومات ہے جو ٹیٹ یا ڈی ایس سی کے اندر پوچھی جا سکتی ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات جو ہے وہ صرف 5 یا 7 منٹ کے اندر اس ویڈیو سے مل سکے۔ اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ چلیے آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف بڑھتے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آؤ مقناطیس سے کھیلیں۔ یعنی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ مقناطیس کے اقسام ہیں، کون کون سے مقناطیس کی اقسام پائی جاتی ہے۔ بار میگنیٹ ہے، رنگ میگنیٹ ہے، چھلا نما مقناطیس جس کو بولتے ہیں، یا ہارس شو میگنیٹ جو ہے جس کو گھڑنال مقناطیس بھی کہا جاتا ہے، ڈسک میگنیٹ ہے، میگنیٹک نیڈل ہے۔ یہ جو مقناطیس کی تصاویر ہے یہ مقناطیس کے اقسام ہیں۔ یہ سبق سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں ہم انشاءاللہ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ چلیے بڑھتے ہمارے ویڈیو کی طرف۔ پہلا پوائنٹ ہے، دیکھیے، مقناطیس سے مراد اشیاء کا ایک دوسرے کو کشش کرنا جس میں 2 قطب شمال اور جنوب ہوتے ہیں۔ یہ مقناطیس کا ڈیفینیشن ہو گیا۔ دیکھیے کہ مقناطیس وہ ہوتی جو اشیاء کو ایک دوسرے سے کشش کرتی ہے جس میں 2 قطب شمال جنوب، ساؤتھ اور نارتھ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، مقناطیس مختلف شکلوں میں موجود ہوتے ہیں جیسا کہ گھڑنال مقناطیس، سلاخی مقناطیس، دائروی مقناطیس یا چھلا نما مقناطیس۔ تصویر کے اندر آپ یہ مقناطیس کے اقسام دیکھ چکے ہیں کہ یہ کون کون سے اقسام مقناطیس کے ہو سکتے ہیں۔ لوڈ سٹون ایک قدرتی مقناطیس ہے۔ آپ اس کی کہانی یہ سبق سے سن سکتے ہیں کہ لوڈ سٹون مقناطیس کس طرح سے دریافت ہوئی تھی۔ یہ ایک قدرتی مقناطیس میں شمار ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، دیکھیے، اب تک معلوم کردہ مقناطیس میں نیوزیمیم بہت زیادہ طاقتور مقناطیس ہے۔ نیوزیمیم جو ہے وہ تمام مقناطیس کے اندر سب سے طاقتور اسٹرانگ میگنیٹ ہے۔ وہ اشیاء جنہیں مقناطیس اپنی جانب کشش کرتا ہے انہیں مقناطیسی اشیاء، اور وہ اشیاء جنہیں مقناطیس اپنی طرف کشش نہیں کرتا انہیں غیر مقناطیسی اشیاء کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں۔ یہ تعارف ہے، دیکھیے، مقناطیسی اشیاء اور غیر مقناطیسی اشیاء کس کو بولتے ہیں؟ جو چیز کشش کرتی ہے مقناطیسی ہے، جو چیز کشش نہیں کرتی اور مقناطیسی شے نہیں ہوتی ہے۔ نیکسٹ اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عام طور پر مقناطیس اسٹیل یا لوہے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ مقناطیس کی جو تیاری ہوتی ہے وہ اسٹیل یا لوہے سے تیار کی جاتی ہے، لیکن لوہا، نکل، تانبا، کوبالٹ اور المونیم کے بھرت سے بھی طاقتور مقناطیس تیار کیے جاتے ہیں۔ اب بھرت کیا ہے؟ یہ جو لوہا، نکل، تانبا، کوبالٹ اور المونیم کے بھرت سے، بھرت الائز کس کو کہتے ہیں؟ بھرت سے مراد، بھرت کی عام تعریف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 2 دھاتیں یا 2 سے زیادہ دھاتیں یا ایک دھات یا ایک ادھات یا کچھ ادھاتوں کو ملا کر جو چیز تیار کی جاتی ہے اس کو بھرت یا بھرتے یا الائز کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نکل جو ہے، نکل، لوہا یا تانبا یا اور مزید دھاتوں کو ملا کر نائکروم دھات تیار کی جاتی ہے، نائکروم بھرت تیار کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے مختلف بھرت جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھرتوں سے بھی مقناطیس تیار کی جاتی ہے جو طاقتور ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے، مقناطیس کے اطراف چمٹے ہوئے باریک ذرات لوہے کے برادے یا لہچون کہلاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھے ہوں گے کبھی کہ مقناطیس کو اگر آپ مٹی میں ڈال دیں تو مقناطیس کے اطراف جو ہے کچھ ذرات جو ہے چمٹ جاتے ہیں۔ وہ ذرات کو اگر آپ علیحدہ کر کے پیپر میں رکھتے ہیں تو وہ ذرات میں بھی مقناطیسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ذرات ہیں وہ ذرات کو برادے یا لہچون کہا جاتا ہے جن میں مقناطیسی خاصیت پائی جاتی ہے۔ ہر سلاخی مقناطیس کی کشش کی صلاحیت یکساں نہیں ہوتی، بلکہ
इनके सरों में ज़्यादा होती है। जो बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं हम, सलाखी मकनातीस की जो सलाहियत होती है, अब अलग अलग बार मैग्नेट्स होते हैं तो सबकी खासियत ज़रूरी नहीं है एक जैसी हो, लेकिन इनके जो सरे हैं, यानी सर मतलब खुतुब जिनको बोलेंगे हम, इनके खुतुब जो है उन खुतुब में जो है बार मैग्नेट के खुतुबों में कशिश की सलाहियत ज़्यादा होती है। इन सरों को मकनातीसी खुतुब कहा जाता है। खुतुब को इंग्लिश में हम बोलेंगे पोल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, मकनातीस हमेशा शुमालन जुनूबन सिमतों पर ही ठहरता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पॉइंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन सारों में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मकनातीस की जो सिमत होती, या ठहरे हुए मकनातीस की या लटकाए हुए मकनातीस की जो सिमत होती है, वो सिमत जो है शुमालन जुनूबन होती है। मकनातीस हमेशा शुमालन जुनूबन सिमत में ठहरता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, हालत सुकून में मौजूद खुतुबनुमा। खुतुबनुमा किसको कहेंगे? खुतुबनुमा कहेंगे कंपास को, जो सिमत दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालत सुकून में मतलब खाली ठहरा हुआ खुतुबनुमा कंपास की जो सुई होती, उसकी भी सिमत जो है शुमालन जुनूबन सिमतों को ही जाहिर करता है। यानी ठहरी हुई जो सुई होती है, हालत सुकून में रही हुई सुई कंपास की जो होती है, वो भी शुमालन जुनूबन सिमत को जाहिर करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुशाबा खुतुब, साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ, यानी जुनूब जुनूब और शुमाल शुमाल एक दूसरे को दिफा करते हैं। ये मालूम होगा, आप पढ़ते आए इससे पहले कि मुशाबा खुतुब जो है एक दूसरे को दिफा करते हैं, और मुखालिफ खुतुब साउथ नॉर्थ, जुनूब शुमाल या शुमाल जुनूब एक दूसरे को कशिश करते। ये जाहिर सी बात है। देखिए, मकनातीस की एक खासियत भी है कि जो मुखालिफ खुतुब होते हैं वो कशिश करते, और जो मुशाबा खुतुब जो होते हैं वो एक दूसरे को दिफा करते हैं, ढकेलते हैं दूर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी शय को सलाखी मकनातीस का एक खुतुब कशिश करता है तो दूसरा खुतुब दिफा करता है, तो ये शय मकनातीसी शय होती है। इसको याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर सलाखी मकनातीस में कोई शय जो है एक को कशिश करती और दूसरे खुतुब को दिफा करती, तो समझ लीजिए कि ये मकनातीस है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर शय जो सलाखी मकनातीस के दोनों खुतुब को कशिश करता है लेकिन दिफा नहीं करता, तब ये शय मकनातीस तो नहीं है लेकिन मकनातीसी शय है। अब इसमें सलाखी मकनातीस के दोनों खुतुब को भी कशिश कर रहा, दिफा नहीं हो रहा, कशिश हो रहा, तब ये शय जो है मकनातीसी शय है लेकिन मकनातीस नहीं है। इसको मकनातीस नहीं बोलेंगे, इसको मैग्नेट नहीं बोलेंगे। मैग्नेट होने के लिए एक खुतुब दिफा और एक खुतुब कशिश करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों भी कशिश कर रहे हैं, तब इस सूरत में ये मकनातीस नहीं है लेकिन मकनातीसी शय है। ये कॉन्सेप्ट को भी समझिए। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इससे रिलेटेड है। अगर किसी शय को मकनातीस ना ही कशिश करती है और ना ही दिफा करती है, लेकिन दिफा भी नहीं हो रहा, कशिश भी नहीं हो रहा, तब हम कह सकते हैं कि ये शय ना तो मकनातीस है और ना ही मकनातीसी शय है। ये मकनातीस भी नहीं है, मकनातीसी शय भी नहीं है। तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बतलाया। एक ये कि एक कुतुब कशिश करता, एक कुतुब दिफा करता, तो ये मकनातीस है। दोनों कशिश कर रहे, दिफा नहीं कर रहे, तो ये मकनातीस नहीं है लेकिन मकनातीसी शय है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ना ही कशिश कर रहे दो खुतुब, ना ही दिफा कर रहे, तब ये ना तो मकनातीस है ना ही मकनातीसी शय है। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मकनातीसी अशिया का करीब में मौजूद मकनातीस के ज़रिए मकनातीसी खुसूसियत को हासिल करना या मकनातीसी खुसूसियत को कशिश करना मकनातीसी इमाला कहलाता है। देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये, यानी कि मकनातीसी अशिया का करीब में जो उसके इलाके में मौजूद मकनातीस है, वो खुसूसियात को हासिल करना या उसको कशिश करना मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता। ये आपको आगे भी क्लास के अंदर आता, मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, सदियों क़ब्ल चीनी मल्लाहों ने खुतुबनुमा का इस्तेमाल किया था। खुतुबनुमा की बात है तो आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी बता देता हूँ कि जो चीनी मल्ला है, मल्ला जिसको कहते हैं, कश्ती चलाने वाले को कहते हैं, वो मल्ला ने खुतुबनुमा का इस्तेमाल किया था, चीनी मल्लाहों ने। नेक्स्ट पॉइंट, ज़मीनी मकनातीसी मैदान मरकज़ में एक सलाखी मकनातीस की तरह होता है। ये जो ज़मीनी मकनातीसी मैदान है वो मरकज़ के अंदर जो है सलाखी मकनातीस यानी बार मैग्नेट का काम अंजाम देता। नेक्स्ट पॉइंट, ज़मीनी मकनातीस फ्रिज मकनातीस के मुकाबले में 20 गुना ताकतवर होता। ज़मीनी जो मकनातीस होती, अर्थ मैग्नेट जो है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है दूसरे मैग्नेट्स के मुकाबले में।
लास्ट पॉइंट है देखिए वीडियो का, ये माना जाता है कि ज़मीनी मकनातीस की ताकत ज़मीन के सयाली मरकज़ की बर्क़ से आती है, यानी ज़मीन के अंदर जो सयाली बर्क़ है वो बर्क़ से जो है आती है। कौन सी ताकत आती है? ज़मीनी मकनातीस को वो ताकत आती है, और ये ज़मीन को एक दियोख़मत बरक़ी मकनातीस बनाने का सबब होता है या सबब बनता है। तो ये ज़हन में रख लीजिए कि ज़मीनी मकनातीस कितनी पावरफुल होती है और उसको ताकत कहाँ से आती है। आज का हमारा वीडियो मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस को दूसरे ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कीजिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियोस आपको आएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।